ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. Mic check. Hello, those are present. Can you hear me? Is the voice clear and video and audio clear? So ನೀರು ಬಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಾಟಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 2 minutes. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. Hey. Two minutes. Nothing happened. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಬೆಕ್ಕು ಈ ವೈರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೇ ಬಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ನಾಳೆ 11:30 ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್. We have model paper and preparatory paper both. I'll be analyzing both model and preparatory paper. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ, even tomorrow's exam, what they might do is the similar concepts of model and preparatory paper itself. ಅಂದರೆ ನೀವು even now when you're studying, you should have the model paper and preparatory paper with you. So that will remain the basis. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಿಪೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತುವರೆದಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ಥರೋಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಫ್ರಮ್ 11:30 model and preparatory paper, enter all the physics, chemistry and biology. How to ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ I have done physics numericals, I have done light numericals and entire electricity numericals. See this time it is very sure, very clear it is. Okay, model and preparatory paper also they have asked the example problems, not the exercise problems. Okay, so go through the exercise problems very well. Example problems very well. It will be direct and simple, so nothing to worry. ತುಂಬ ನೋಡಿ ಈ ಸತಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವೆರಿ ಡೀಪ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಆಗಲೇ ಓದಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ maximum of 15 marks. They might have some twist and turn questions. Other than that, it is all, there are some important questions like diagrams, there are some important things like checkerboard, like electron dot structure, like Ohm's law, factor suffering resistance of a conductor, like glucose breakdown, or in molecular structural formula. So like this, there are some important things which they have to ensure. Okay, like your mathematics or other subjects, so they will ensure those things. So to twist marks, twist questions, it should be ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸು. ಬಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, however you will know, you can answer. So corrections will be, I told many times,
ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್, ನಾಟ್ ಲಿಬರಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ how we are generally when we do evaluation, it is always pro student and we will try to help as much as possible to the students. So ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So results will be around, it may be around May 2nd week, that is what I feel. Maximum by the May 20th you will have your results in your hands. So now coming back to the concept, so today I will be telling about 1 marks. Tomorrow 11:30 you come, because from 10 o'clock Arun sir has scheduled a class. Maybe after that it is better that I schedule. So I have scheduled at 11:30. So now let me start today's classes. See, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಯು 45+ ನಿಯರ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಹಂಗಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಹಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಟರ್ನ್ಸ್ which you can definitely understand. So yesterday whatever I had done in the live class, hopefully you already studied, and my checklist is all of you. So today I'll be telling some important 1 marks question. ಅದು 1 marks ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್, but try to understand the concept. That is what my request for all of you. See, 1 marks question, first I'll just go on telling, just listen to it. Source of energy, see, I will tell you what is all in my chapter already in my channel. Okay, already there are physics numericals, light chapter numericals, and also electricity numericals, and all the ray diagrams I have done thoroughly to make you understand. ಎಲ್ಲಾನು ray diagrams ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. So these important things are already in my channel. Just go through my channel, you will find all those things which are important for your examination. So now coming back for 1 marks, I'll go on telling few important things. Listen to it, and we'll go to other things. Yeah, I will explain what is magnifications, image, all those things today. So first one about tungsten. What is in a bulb filament tungsten is used. In a bulb filament tungsten is used. ಇದು ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗಿವ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಸೊ tungsten is a filament. Tungsten is used inside the filament, okay, in a bulb filament. Now we all know, now we are not using tungsten because earlier days we used to use those bulbs, okay, because the principle behind that is the heating effect. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. So that is why now and then we do not have such bulbs. We have fluorescent bulbs, LED bulbs using at our home. Okay. So now coming back, so filament tungsten olgade is a bulb olgade tungsten irutte. And in ಗಿವ್ ರೀಸನ್, first ಗಿವ್ ರೀಸನ್ itself, why is tungsten used as filament? Why tungsten is used? So tungsten is a metal. It is a metal. Okay. So why tungsten is used? Tungsten is used because it has high melting point. Okay, it has high melting point. What is the meaning of high melting point? High melting point means it melts at very high temperature. Even if you heat it very tumma ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು it melts at very high temperature, high melting point. Okay, so that is why it is used for bulb. It is, see, somebody has put 3380 degree Celsius, 3380, and they do not oxidize at high temperature. You can just write this is enough. They have high melting point. Okay, this is a fun high resistance or high resistivity also you can write. Next, for 1 marks they might ask about Fleming's left hand rule and right hand rule. They might ask, like for example, in Fleming's left hand rule, what does the thumb indicates, what does the forefinger indicates, what does the middle finger indicates. Like this 1 marks definitely they can ask. Okay, next coming to power of lens, you know SI unit. Alloy, what is alloy? Alloy is a mixture of two metals. ಎರಡು ಮೆಟಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಾನ್ಸು, ಬ್ರಾಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲಾಯ್. ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ and see that what property, best property is there, we will try to use that. Now power of lens is diopter. Power of lens is diopter.
So next, coming to yesterday I told you convex mirror. About mirrors, 1 marks question something they may ask. Okay, some them they will definitely ask. So convex mirror na use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? rear view mirror, ಯಾಕಂದ್ರೆ you get a wide angle view. Okay, that you should not forget. Next, in your textbook ಅಲ್ಲಿ light chapter ನೋಡಿದ್ರೆ first you will get a concave mirror. In the concave mirror there is 6 ray diagram, 6 positions, 6 different positions. Okay, so in that all the 6 positions you will get images which are inverted and real. Inverted and real images you will get for the first 6 ray diagram positions. Last one only you will get erect image. So they will ask a question, okay, what type of images are formed in a concave mirror? Okay, it is always real and inverted image. Okay, that you should remember. Next, yesterday also I told you should know various acids. Various acid that is present in lemon, that is present in ant sting, nettle sting. These things they will ask. Okay, so next to my checkerboard I told you already. I have explained in my scoring package video. Next, coming to they might ask what are amphoteric oxides. Example of amphoteric oxides. Yesterday also I told it is aluminum oxide or zinc oxide. Either one, definitely they might ask in a different way. Okay. So next, plant hormones. You should know about plant hormones, especially their abscisic acid. Abscisic acid is one of the plant hormone which causes wilting of leaves, or it is a retarder. It does not help the plant to grow. So you should know about abscisic acid, that is asked. And you should know about the auxin, gibberellins, cytokinins, all the 3 different properties of them. Definitely you can yellow paper allu kuda ide adr ಬಗ್ಗೆ question. So both you should learn about all this plant hormones properly. Okay, biomass I'll explain. It inhibits growth, it is retarder. Abscisic acid creates wilting of leaves, it inhibits growth. Okay, it causes wilting of leaves. These things you should remember. They will ask the question, definitely one question on plant hormone. Okay, next, so next they will ask this question. This is a definite question, both paper it is there on this equation. Okay, on this equation R is equal to 2f. Okay, hopefully all of you know it. What is this? Radius of curvature and focal length. See, if you just remember, yesterday I was just drawing it. Okay, it is a concave mirror. It is a concave mirror. Now all the parallel rays in the concave mirror, this line, this point is called, okay, this point is called as pole. Okay, and this line is called as the principal axis. Okay, so next I have explained this in detail. If you want to understand the mirror and lens, you have to watch my video on you should watch my video on all the ray diagrams where I very detailedly explained these concepts. Okay, so now here focus is exactly, this is center of curvature. The focus is twice the radius. It is twice the radius. So 1 mark question they will ask. They'll give you radius of curvature. They will tell you the radius of curvature is 30 centimeter. Okay, what is the focal length? What is the focal length? It is exactly divided by that, divided by 2. Okay, you will divide, because see, if this is 30 is equal to 2f, 2 will come in the denominator. 30 by 2 is equal to f. So f is equal to 15 centimeter. So very simple. Okay, one question is definite on this. Okay, radius of curvature. They might give radius of curvature and as focal length, or if they give focal length, if the focal length is 10 centimeter, what is radius of curvature? You just multiply by 2. Okay, so you should remember, for whom it is not clear, you have to make it high resolution, your video in the settings. So R is equal to 2f. This question you can definitely explain for 1 marks. You will definitely you can expect for 1 marks. So next, coming pH. About pH you should know. Okay, what is pH? Yesterday also I explained. See, our water can either be acidic or it can be basic. Okay, water or any material, you just imagine the water. Okay, so now about pH value yesterday explained. Now see, if there are H plus ions, more H plus ions means it is acidic. Okay, if there is more OH minus, okay, OH minus
ions, it is basic. Okay, so this thing you should know. And pH scale, you know, pH scale, what is pH scale? It starts from 0 and goes towards the 14. The middle one is neutral. From 1 to 7 it is acidic. From 7 to 9, 7 to 14 it is basic. Okay, this you have to correctly know. One question definitely they will ask from pH, because pH is everywhere used. Okay, so there don't forget to learn about pH, especially H plus means acidic, OH minus means basic. Okay, so 1 marks they asked in model paper. What they asked? They asked the question, the OH negative ions are more. What is the type of this substance? It is acidic or is it basic? OH more means it is a basic material. H plus ions more means it is an acidic material. Okay, this you should know. Next you should know about these exceptions in metals. One question definitely they will ask. What? Which is the only liquid metal? Can anybody answer? Only liquid metal. Only liquid metal that is available, which is where it is liquid metal, which is liquid. Okay, so I think this late agogutte nimge. It is mercury. Very good. Mercury. Okay, mercury is the only liquid metal. Okay, so mercury andre padarasa antare aita ನೀವು thermometer ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. So mercury is the only liquid metal. Okay, that's the exception. Then you know sodium. Sodium is the only sodium, potassium and lithium are the metals which you can cut in using the knife. Okay, that you should know. And iodine is the only non-metal which is lustrous, which has shiny glaze. Okay, that you should not forget. Next, gold. Gold is a very ductile material. Ductile ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. 1 gram gold na you can go on pulling it to up to 2 kilometers. Okay, this you should not forget. Next, this they will ask. Next, you should know the functions of brain properly. The functions of brain, you know, forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, and about a question about each functions, if you know, they will ask any questions they might ask. See, one question it is there. Which part of brain controls the posture and our balance, body balance? So posture na, which part of the brain controls? Which part of the brain controls? So ಈ ಕುಡ್ದಿರೋರು ಏನು they'll be shaking, no? So which part of the brain? It is cerebellum. It is cerebellum. Okay, so that you should remember. It is cerebellum which controls our posture. Okay, and thinking, they will ask which is the thinking part of the brain. Thinking part of brain is cerebrum. Thinking part of brain is cerebrum. That you should remember. Okay, so this you should study. You will find this in your textbook. Read the textbook. See, textbook is your, I am telling from that day, textbook na correct agodi. Okay, so cerebrum and cerebellum, remember, cerebellum controls the body balance and our body posture. Okay, next, cerebrum body, cerebrum controls your thinking part of the brain, your hunger, your involuntary actions, everything is controlled majorly by cerebrum. Okay, next, you know, this you know, photography, yesterday also explained, silver chloride. Okay, silver chloride, when it is exposed to sunlight. Okay, earlier days our photographs, if you had seen olden movies ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈಟ್ಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. Okay, what happens? Silver chloride it turns into gray due to endothermic process. Endothermic process breaks up. Correct? It breaks up. Correct? It breaks up into silver and chloride. Okay, that you should remember. Okay, so photography which is used silver chloride. Next, this you know, when a metal reacts with acid, what is produced? It is hydrogen ions are produced. This you don't forget. Hydrogen ions are produced. Okay, next, when a litmus paper turns from blue to red, litmus paper blue to red turn adre, is it acid or base? Red andre ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, acid. ಆಯ್ತಾ, ರೆಡ್ ಇಂದ ಬ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಇಂದ ಬ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yesterday I told ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಬೇಸು. ನಮಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ? ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೂತ್ ಎನಾಮಲ್, ಹಲ್ಲು ಯಾವುದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ? What is the filtration unit of kidney? It is nephron. Okay, that you should remember. These are the generally asked question
mostly definitely ask questions in most of the exams. Okay, leaving this, in life process you have to read the textbook for certain things. Okay, for example, which part of the, now in due reason many of 1 marks also I will cover. Now in which part of the digestive system a complete digestion takes place? It is the small intestine, where protein, carbohydrates and your fats are completely broken down into respective organs. Okay, these things you should, your textbook is here, very good material. Read the textbook. Text note ee sati nan matte helta idini, you saw in all the examination. Two things are very common. One thing is your model, the concepts behind your model paper and your preparatory paper and your textbook. Okay, so those things are your, that only you should follow. Okay, next coming to, we'll go into due reasons, where in the due reasons also you can see, even in 4 marks question, they will ask 1 mark question. How it is like sub question, sub question, sub question. Okay, so it is whatever I am telling you, try to understand, and it may come in any part. And many were asking me, sir, 5 marks questions, see, we definitely cannot expect where for 5 marks questions comes, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. Tomorrow in my 11:30 class, I will try to balance few things that is given your model paper and preparatory paper. It is very simple, you just need to count, you max ಏನೇನೋ ಮಾಡೋರು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. Okay, so now coming back to the due reasons, which are very important. I hope all my, those are live, I have got this. This is I prepared by just seeing all the old papers and your textbook. There are 58 due reasons. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, so now first one, why is tungsten used for the filament of electric bulb? That already we discussed, already I told why it is used. Next, why are conductors of heating devices such as bread toasters, electric irons made up of alloy rather than pure metal? ಯಾಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಆಗಲಿ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀಸನ್ನು. ಅಲಾಯ್ಸು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಕರಗೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. You know the concept behind, very simple, the concept behind this istri petke irbodu, iron or heating devices or your toasters, everything is heating effect. It is heating effect of electricity, correct? Because of that, they have lot of resistance. They use nichrome, they use certain alloys which can take lot of heat, which have high resistance. When there is high resistance, obviously heat is produced more. Okay, when more heat is produced, obviously that heat is used for our practical purpose. So these electric toasters, alloys are used because they have very high melting point. They Joule's law of heating is the principle. Yes. So now let us go to the next question. Why is series arrangement not used in domestic circuits, or parallel connection is used in domestic circuits over series connection? This is a very important concept. Okay, see, in our home, this is domestic, in our home or anywhere, now we have to connect the bulbs, we have to connect the various appliances in such a way, okay, so that there is very less resistance. Current resistance ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. Okay, resistance must be less as much as possible, and we must provide current also. We must try to save the electricity as much as possible. This is the concept behind all our connections. So now there is two types of connections that we do. Resistance means all the conductors, yesterday I told, all the conductors definitely have resistance. There is no material in the world which has zero resistance. Each material has resistance of its own. Okay, now coming to resistance in series connection, ಅಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಬಲ್ಬ್ನ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್, here this you have to understand, when you connect 3-4 appliances,
when you connect 3-4 appliances in a series means back to back. What happens when you connect in back to back? Okay, here when current moves, okay, if one device is not working, the current will not move. Illa break agbidutte, circuit break agutte, current will not move to the next appliances or next resistors or next instruments. It does not move. No, that is one problem in the series connection. Okay, that is why in textbook also it is given. In your, you go to any festivals, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಊರ್ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಬಲ್ಪ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. So the first problem with respect to series connection is when one appliance is burnt, if one appliance is not working, the current does not pass to the other appliances. Next problem, series connection ಏನಂದ್ರೆ effective resistance. ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if this is 2, this is 3, this is 5, okay, your answer will be 10 ohms. ಅಂದರೆ ನೀವು 10 ಓಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ 10 ಓಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಸಿ, now current will come. Just imagine this is not working. What will happen? The current will divide itself and will come here and here. Even if this is not working, this both will work. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇವೆರಡು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಹಾಳಾದ್ರೂ ಇದೆರಡು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, even if one of the instrument is destroyed, the current will go to the other instrument. That you should remember. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ R1, R2, R3, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ದು? 1/Rp is equal to 1/R1 ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a very lesser value. You will get now if this is 2, this is 3, this is 5, you will get value less than 2 ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ if I put 2, 3 and 5, if I do LCM, if I do calculation, if I get a value, the value will be less than 2. ಅಂದರೆ the total resistance will be very less. The total resistance will be very less when compared to the series connection. In series connection, what? The resistance will be more. So you have to use more current, more power. But in parallel connection, when you do calculation, you will get a value less than 2. You calculate ಮಾಡಿ less than 2 ಬರುತ್ತೆ. So now tell me which is better to use? It is always parallel connection better to use. Why? Because in parallel connection, okay, even if one of the appliances is broken, the current will go to other appliances. First point. Second point, in parallel connection, okay, the effective resistance or the total resistance is always less. Okay, these are the two important points that this question you can definitely expect. Okay, you can definitely expect these 2 points. What? Why is say this question you should remember, why is series arrangement not used? Why not used? Because you can write the whatever I told, or parallel connection is used. Why? Okay, these things you should remember. Next I explained how does the resistance vary with respect to cross section. How does it vary with respect to cross section? So resistance yesterday I was explaining, R is proportional to L is indirectly proportional to area of cross section. What is the meaning of this? As the length of a conductor increases, ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾ ವೈರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಲೆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೈರ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. Area is inversely proportional to the resistance. This question you can definitely expect in the examination. Next question, why are copper and aluminium wires are used for
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ they have less resistance or less resistivity. They are good conductors of electricity. That is why we use it for electric transmission. Next question. Why does the cord of heating electric heater ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಇವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಡವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೋ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತದು, ಈ ಥರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಬಿಸಿನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಓಕೆ, ಈ ವಯರು ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದೇ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದು ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ವಶನ್. Why does the cord of electric heater not glow while the heating element does? Heating element ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರು, ಇದು ಯಾಕೆ ಗ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗ್ಲೋಸ್. It has high resistance. Okay, that is why it glows. This is made up of copper. It is made up of aluminum. Why it is less resistance. It is good conductor of electricity. It will not glow. This will glow. Okay, this concept if you understood, you can definitely write on your own. Next are magnetic effects. Why does a compass needle show deflection when brought near a current carrying conductor? Okay, see here. This is a very simple concept. Electricity, yesterday also explained, electricity and magnetism go in hand to hand. Means what? When a current and electricity is, now just imagine this is a conductor. When the current pass ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, when the electricity is passed, around this there is some magnetic effect. Around this there is magnetic field lines. Now if I get a compass, the compass will obviously react with the magnetic field lines. It has to do some, ಅದೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Because what is they will ask this question, what they ask, why there is a deflection in the compass when brought near a metal which conducts electricity? Why? Because there is a magnetic field lines around the conductor which influences the needle. Okay, so this the very simple, this you have to understand. Okay, next question. Why do not magnetic field lines do not intersect? Yesterday also I told magnetic field lines should not intersect. If they intersect means what? North ಇಂದ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಫ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಎರಡು ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so that you have to remember, and this is a definite question. Next, why is earth wire necessary? Earth wire, yesterday also I explained. See, in our all the mane katbekadrene, when they build your home, what they will do, from all the circuit board they will take a green wire, they will connect it to the earth. Okay, why? Because in our home we have certain instruments which is made up of iron, it is made up of steel. They easily conduct electricity. Shock easily leakage ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, if there is a leakage, there is sudden too much of the shock will, you get electric shocks. So what happens, earth ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಆದಷ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ as when ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೇ, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ when there is a leakage, where will current go? Current tries to go to the higher potential, lower potential to higher potential. So ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. That is what I have written. See, when an appliance, all the appliances, most of the appliances we use at our home are made up of electrical bodies. The accidental leakage of electricity, okay, can be avoided by using electric wire, which provides, by using earth wire, which provides low resistance path. Resistance path low irutte, athwa it tries to go towards the earth because earth has higher potential. Okay, this you should remember. Next question. A student connects a boiler to 15 amp circuit. Is he correct?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕೆಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಗೀಸರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟೋಸ್ಟರ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ 15 amps ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 30-45 amps ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ no, he cannot connect the water boiler for this because overloading can take place and there will be damage to the heater. Okay, very simple. So ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ರೇಟೆಡ್ 2 amps. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? 2 amp ಅಂದೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. an electric fuse ಅಂದ್ರೆ yesterday explained. Fuse is a safety equipment. Okay, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಟುಮಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್? ಇಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್, now just imagine I just want 2 amp current. Okay, now 2 amp current will pass, nothing will happen, it comes here. If 3 amp current will come, this fuse will melt itself. ಯಾಕೆ? ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. So all our instruments in our home will definitely have a fuse. Okay, so see question, an electric fuse is rated 2 amp. What does this mean? It means that if we pass electricity more than 2 amps, ad meaning is more than 2 amps now current na bitre, the fuse will get fuse will melts off. Okay, and the circuit is broken. Okay, this you should remember. Next question, already we discussed, why do we use power supply of 2 different current ratings? ಎರಡೆರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ಓಕೆ, this is very simple. That is what you can write on your own. Next, why do we prefer convex mirror for the rear view mirrors? Yesterday also explained, convex mirrors give wide angle view. ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ +2. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ +2 ಡಯಾಪ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಲೆನ್ಸು. ಏನು ಲೆನ್ಸ್ ಇದು? ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೇಪ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರೆಟಿನಾ ಹಿಂದೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ +2D ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಐ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಪ್ಟರೇ ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ. ಪವರ್ ಅಂತವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಪವರ್ 2, 1.5, 2.3 ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಯೂನಿಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +2D ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. +2D ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ +2, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ. ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ನಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು.
ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ತೋರಿಸ್ತೆ, ರೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂದು ನಿಂದು ಹೈಟು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೈಟು ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಹೈಟು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ h'/h, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ h' ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್, ನನ್ನ ಹೈಟು ಆಯ್ತಾ, ಇಮೇಜ್ ಹೈಟು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ. ಹೈಟ್ ನನ್ನ ಹೈಟು ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟು? ನಾನು ಕೂಡ 1 ಮೀಟ್ರೇನಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ +1? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? It's very simple. The meaning of this statement is the height of the image, magnification 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ h is equal to h', ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. If the magnification 1, that means the height of the image and the height of the object both are same. Okay, this you should remember. Next one is very important. The refractive index of diamond is 2.42. The refractive index is 2.42. What is the meaning of this? Refractive index ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. A light which will travel inside the any material which has higher refractive index, it comes out late ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ they have higher optical density. ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಲೈಟು ಗಾಳಿಗಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಸ್ಪೀಡು ಆಯ್ತಾ. ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ 2.42 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದು ಲೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 2.42 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡು. ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಅದು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ 2.42. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ 2.42 ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೈಮಂಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೂನ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ. ಬೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವರ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಸಸ್. ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿನ ಎಲ್ಲಾನು ತೊಗೊಂಬಂದು ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೇ ಇನ್ ಎನ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಈಸ್ ಎ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮೀಥೇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೀಥೇನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ವರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೀಥೇನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. It is excellent manure, okay, which is very high in nitrogen and phosphorus. It is very good for the soil, for remaining to have good fertility. Okay, this thing you should remember. See, in biogas plant 75% of methane is produced, which can be used for lighting. Okay, and the slurry which is left over is an excellent manure rich in nitrogen, phosphorus. This question is definitely you can expect. Next, why are we looking for alternate source of energy? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
we are seeing the fossil fuels which we are using most today. It is creating lot of pollution. It is non renewable, it is exhaustible. So we are searching for a good source of energy, okay, which is alternate ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎನರ್ಜಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಯರ್ because the conventional sources like fossil fuel are non-renewable and are not environment friendly. They are not environment friendly. So it is important for us to look into various renewable and environmental friendly sources. Now renewable ಆಗಿರೋ ಅಂದ್ರೆ renewable ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. You have to search for those source of energy where you can use again and again. Okay, this you have to remember. Next, now let us go into the chemistry part of give reason. Okay, why do we apply paint to iron articles? Everybody can answer. Because to avoid the corrosion. Because yesterday we also studied iron materials when exposed to the air and moisture, they corrode. Okay, they form rusting happens. To avoid rusting, we have to paint it. This is very simple. Next, this also we studied yesterday. Oils and fat containing food items are flushed into nitrogen. Why? Yesterday we explained to avoid rancidity. Rancidity means what? The foul smell, a bad taste that we get in oils and fats. ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಈ ಚಕ್ಲಿನೋ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಕೋಡ್ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ದಿರೋ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಲೇಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೇಸು, ಕುರ್ಕುರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ತುಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವೈ ಶುಡ್ ಎ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೇಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫ್ಲೇರ್ಸ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದು ಪಟಾಕಿಯಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೈರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ನ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ವೈ ಡಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್? ಯಾಕೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಐರನ್ ನೇಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ or it is double displacement or displacement? Which one? Which reaction is taking place here? Copper sulfate solution ಗೆ ಐರನ್ ಕಬ್ಬಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು? ಐರನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್. Okay, therefore copper sulfate changes its color to blue to pale green. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಶುಡ್ ಕರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಈ ಹುಳಿ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮೊಸರು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೊಸರು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಟಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಕರೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಸೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕರೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಕಾಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸಿಡಾ ಬೇಸಾ ಅಂತ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಸಿಡಾ ಅಥವಾ ಬೇಸಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ HCl ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ರೈ HCl ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, OH- ಬಂದರೆ ಬೇಸಿಕಾರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅವೇ H+ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, H+ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಆಸಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು H+ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ, ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಎನ್ನೇ ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಏಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. H+ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ, H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಬೇಕರಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಆಯ್ತಾ. ದ ಕೇಕ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಬ್ರೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ಲಫಿ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore see here I will read in the reason for the hardness. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸು ಏನು ಮಾಡಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ and it makes the bread fluffy and raise it makes the bread to raise. This you have to remember, this is a definite question you can expect. Next, yesterday we discussed why does distilled water not conduct electricity. Distilled water conduct ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, distilled water ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ H2O, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಂಟನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೈಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಆಸಿಡ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಸಿಡ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಆಸಿಡ್, ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ನೀವು ಆಸಿಡ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಇಫ್ at all you add water to acid. Okay, there is exothermic process and lot of heat is released and there might be a breakage. Next, why does tooth decay start when the pH of the mouth is lower than 5.5? Why? If the pH is lower than 5.5, acidic medium is created. Acidic medium in our mouth, it decays the carbon, it decays our teeth enamels. Okay, this you have to remember.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಲು it is highly reactive in reactivity series. Just see the reactivity series once. Sodium metal is very highly reactive. Okay, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು ಪವಾಡಗಳೆಲ್ಲ ಬಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಲು ಅದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು in spite of, next due reason, in spite of being highly reactive, aluminum is still used for making utensils. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಂಗಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ, ಯಾಕೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ reactive. Okay, it is not reactive, it does no harmful for mankind. ಏನು harm ಆಗಲ್ಲ. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು due to high reactivity of aluminum a thin layer of aluminum oxide is formed. This protective layer of aluminum oxide prevents the metal from corrosion. Okay, that is why we can use it for utensils and it does not form no harm to next platinum, gold and silver are used to make jewelry. ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸಿಲ್ವರು ಗೋಲ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಸ್ಚರಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಪರು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಆದರೆ ಹೀಟನ್ನ ಬೇಗ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ನ. ಆದರೆ ಕಾಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ನು, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಯರ್ ಕಾಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್, ವೈಲ್ ಐರನ್ ಕರೋಡ್ಸ್. ಕಬ್ಬಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೋಡ್, ಐರನ್ ಕರೋಡ್ಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ವೈ? ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಂದೆನೇ ಇದೆ. ಎಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಂದೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜು 1 3 11 ಸಾರಿ, ಇದು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 1 3 ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 3 11. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1, ಆಮೇಲೆ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 2 ಸಾರಿ 1 ಬರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಸೊ 2 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 8 1. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ದ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎನಿಯಾವ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ನಿಮ್ಮದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಶೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಇತ್ತು, ಹೊಸ ಶೆಲ್ ಒಂದು ಬಂತು, 2 ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಶೆಲ್ ಬಂತು, ಹೊಸ ಮನೆಗಳು. ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್. ವೆನ್ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪು ಅಟಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನ್ಯೂ ಮನೆ, ಹೊಸ ಮನೆಗಳು, ಹೊಸ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಟಮಿಕ್ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Ionic compounds conduct electricity in molten state. Yesterday I explained. Ionic compounds andre, just imagine the salt. Sodium chloride is an ionic compound. Okay, when you add to water, when you put salt into water, when you pass electricity, will the electricity pass? It will definitely pass.
Okay, why? Because there are free ions which take the electricity, which can push, which help to conduction of electricity. Ionic compounds in molten state al matra. In molten state, ionic compounds will take the electricity along with it. Okay, this you should write. Next we will go to the biology part. This one, you know now our blood circulation is called as double circulation. This 1 mark they may ask. ಏನಂದರೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲೇ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಒಂದು, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆಯಿತಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ. ಆಯಿತಾ, ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಅಲೋಸ್, ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ and blood will remain pure. The oxygen supply ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. It can maintain the body temperature. Yes, our body double circulation helps us to maintain the body temperature, to keep our blood pure, to highly good supply of oxygen throughout the body. That is why our body is double. It is called as double circulation. In mammals it is double circulation. Don't forget. Next, ventricles are thin walled. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್, ತಿಕ್ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬ್ಲಡ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಹೈ thick wall ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಂಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ತುಂಬ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ನಿವರಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಹಸು ನೋಡಿ, ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿ, ಕುರಿ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ದೇ ಈಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ herbivores consume plant and grass based food which has high full of cellulose, and digestion takes place very long time. Okay, digestion tumba long time agutte. That is why the small intestine is larger or longer. It is longer when compared to the carnivorous. This is a definite question that will ask. Okay, next, why does the veins have thick walls when compared to arteries? Ulta, veins ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ veins ತಿನ್ ವಾಲ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟರೀಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಥರ ಬ್ಲಡ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ದೇ ಪಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದು ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ have to be valves pressure ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಓಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಯಿತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಯು ರನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, the food that we ate has to break down in a faster rate, and oxygen is also produced in a faster rate. So therefore heart pumps. Okay, that is what is during exercise. Our body demands more oxygen, it demands more energy, so therefore our heart beats automatically faster. Okay, so this one you should remember. Next important question, why is iodized salt advisable? Iodized salt to ಅಯೋಡಿನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅಯೋಡಿನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಬೇಕು.
ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ iodine is necessary to make thyroxine hormone which regulates carbohydrates, proteins and fat for the best balance, for the best growth. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ವಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ವಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆನ್ನೆ ಕೆಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ವಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್? ಯಾಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ಸ್. So blood it must not go to the blood. So what happens? There is an insulin produced. Insulin will regulate it will try to balance the sugar level in our body. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ತುಂಬ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯು ನೋ ಶುಗರ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಲು ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಂಪಿಟೇಟ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹತ್ರ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ why insulin is given? Because the insulin that has to be produced in the body is not produced. The pancreas are not working. So you have to give insulin to the body from the external source. Insulin ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ to again balance the blood sugar level. This is the definite question you will ask in exam. Next, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ಯೂರಿಸನ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಂತಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ಯೂರಿಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ HCl ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ವೈ? ಸ್ಟಮಕ್ಕು ಬರೀ HCl ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. HCl ಸ್ಟಮಕ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ HCl ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲೈವ ಥರ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ stomach from the corrodity that can be caused by the HCl. Okay, next question. Small intestine is the site of complete digestion. Why? I told you, because in the small intestine only fats irbodu athwa nimge carbohydrates, these are the 3 important things in a balanced diet. We want carbs, we want protein, we want fats to be balanced. Okay, so idu balance ide andre idu mooru beku. Idu moorunu body break down ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಟಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಮುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಿಯರ್, the folding up of leaves in sensitive plant on touching is not tropism because it is non-directional movement. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥ, ಜಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂಮಿ. ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ relation between the directional movement. Okay, so this you have to study. This is a very important question about all the tropism. You had to sit and study. In my checklist I have mentioned which page to which page.
You have to understand the tropism correctly. Okay, next ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ಆರ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಡು, ನೀನು ಕ್ರಿಕೆಟರು, ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟು ನೀನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಯಡ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ? ಯಾವುದು DNA ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ acquired trait involves change in non-reproductive tissues which cannot be passed to the next generation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ DNA ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why are the small numbers of surviving tigers are a cause of worry for the point of view of genetics? ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೋ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲ್ಲ, ವೆರೈಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜೀನ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಆದರೆ ಹೋಗಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಝೆನ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಝೆನ್ ಪೇಪರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಕಳೆದ ಹಳೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ. Okay, after exam I will make a video and watch which are the important movies, important documentaries that you need to watch as a student. ಅದು ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ನೋಡಿದ್ರೇ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಚ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಏನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಐಸೋಲೇಷನ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬಿ ಎ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋವೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂವರ್, you can't expect a newer species out of the self pollinating plants in when you take it to other places. Okay, so next ಅದೇ ಥರ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೈ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಕಲರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ನಾವು ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಆದರೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್. ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minutes I will end, 5-10 minutes I will end the class. Same genetic we have genetic makeup is there, same DNA sequence is there. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಇದೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಜಾತಿ, ಅದು ಮಾನವ ಕುಲಂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ವಿತಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು, ಇದು ಏನದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ವೈ? ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the energy captured by autotrope does not come back. autotrope ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸನ್ನಿಂದ, ವಾಪಸ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ನ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಹೆರ್ಬಿವರಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹೆರ್ಬಿವರಸ್ನ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನಿವರಸ್ಸು ಹೈಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವೈ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ CFC ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್? ಇದು ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ CFC it depletes the ozone layer. Depletion of ozone layer, it creates holes in the ozone layer, and if there is holes in the ozone layer, the ultraviolet rays, the harmful rays come inside the earth, and we are exposed to cancer, so many things. Okay, so ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ದಿನ, ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಡ್ಯೂರಿಸನ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್? ಅಂಡ್ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟೈಡ್ಸ್. ನೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇವ್ಸ್? ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್ಸ್? Tides are because of the gravitational force. It is because of the gravitational force of the sun or moon. ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟು. ಈಗ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ ಇಟ್ಟರೆ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, Faraday's experiment, most of you are asking. I will just finish this Faraday's experiment. What is Faraday's experiment? See, in your textbook it is there. I'll just show the diagram, and if you have textbook, kindly open it. Okay, kindly open the textbook page number. It is important because several times it is asked, what is electromagnetic induction of 127 page number. 127 page number ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಏನಿದು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಪರ್ನ ವೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್? ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ಫ್ಯಾರಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ವೌಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು, ಈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when the magnet is pushed inside, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಆಚೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, when there is a relative motion between the magnet, when there is a relative motion of magnet, he detected the presence of current. Current will detect ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? the relative motion of the magnet induces the current in what? Induces the current in the copper wire. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್, ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟು. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್? ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೈ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಟೈಮ್. ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯುವರ್ ಕೌಡಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬಯೋಮಾಸ್, ಯುವರ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಯೋಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬಿಸಿ, ಬ್ರಿಮ್ವರೆಗೂ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ಬೆಲೂನ್ನ ಹಾಕಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಬೆಲೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬೆಲೂನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಬಿಗ್. ವೈ? Inside the bottle, you put all the wet waste. The wet waste, there is anaerobic respiration. Anaerobic respiration will produce methane, and methane, your bulb will, your balloon will blow. When you open the balloon and take towards the candle, takkanta hatkolutte, benki hatkolutte. Okay, difference between this is called as what? So sudden again. So this is called as biomass. Very simple. So what is dilution? Very simple. Diluting any concentrated material, concentrated acid, concentrated base na dilute ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್, ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ, ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ next diagram will be simple and direct. Don't do diagrams. Which all diagrams in biology? Heart to brain, nephron, longitudinal section of flower, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಯಿತು, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಇದ್ರ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನ್ಯೂರಾನು, ನೆಫ್ರಾನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ನಾನು ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು 12,000 ವ್ಯೂ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F1, F2. Tomorrow 11:30 kindly join my final live class. Okay, so yesterday who did not see, please watch the video. I discussed so many concepts yesterday, so please go and watch yesterday's video. So don't tumba hopefully still I don't think many have even started studying. Most of you start studying, don't take it lightly. You can expect certain changes. Evolution part ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಯಾವುದು? ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತದು. ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯೂರಿಸನ್ ಟೈಪ್, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಓದಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಓದಿ, ಆಯಿತಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್, ಅನಲಾಗಸ್ಸು, ಈ ಗ್ಯೂರಿಸನ್ನು, ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸು, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ಡು ಚೆಕ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತುಂಬ ಕೇಳಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, please watch my numericals video. I made 2 videos on numericals. In detail I explain what is placenta. Placenta is a special tissue which connects your fetus, which connects the baby, the fetus and the mother's womb. Okay, where the nutrients from the mother womb is going to the fetus. Even the waste product is coming back to mother. Okay, it's very simple. ಅದು ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗ, ಇವಾಗ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುಗೆ, ಊಟ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಮೋಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Nobody will give what you should know. You should know the principle behind motor, principle behind generator and motor principle, then the diagrams. That's all. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಜನರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್, ಸಮ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at 11:30 I will discuss the model paper and I will solve few important problems in physics.
both model and preparatory paper I will teach. Okay, my name is Rajesh. Anything else? You're asking my name or somebody else's name. Okay, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯೂ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ, ಡೈಮಂಡ್ 2.42 ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. Advantage of biomass what? I just explained, no. Methane production, it is a boon for the farmers. Okay, it is the slurry obtained after the production of methane is good at phosphorus and nitrogen. Okay, very simple. So what to do after exam? After exam what? Enjoy. Go all drink, go out, go to malls, go to movies. KGF ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವೀಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೀಸ್ಟು, KGF ನೋಡಿ, IPL ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾಮಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅಷ್ಟೇ, ಸೈನ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಓದಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 11th ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೀಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀಟ್, ಆರ್ ಎ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಎನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಕೊಡೋದೇ 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. 26 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಳೀತು. ಆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಳೀತು. ಇನ್ನು 17 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫೈನ್. ಫುಲ್ಲಿ 1.5 hour ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರುಣ್ ಸರ್ದು 100+ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸರೆ ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸಿ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ಸ್ 100+ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸರೆ. Okay, that's all. A lot of videos in my channel. Please go through my channel and please read. So all the best. Tomorrow at 11:30. Kindly come tomorrow morning. So tomorrow evening I will not doing any live because you will be studying Kone Momento. So tomorrow morning we'll meet at 11:30 with model and preparatory paper analysis. Okay, I'll tell few tips and tricks to solve these numericals. So good night all. So RCB ಗೆಲ್ತಾರಲ್ವಾ, RCB ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬಾಯ್.